odluči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, stevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tuku od sekoj zbor odustata na Boga. Ja si vam hrana što vi je ne znajete, veli Isus. Hrana što vi je ne znajete. Ta je da izvršuvam voljata na onoj što me pratilo. Da je izvršuvaš negovata volja. Da ostaneš vo zakonotna ljubovta. Da gi ljubiš site. Da im prostiš na site. Da se pokaješ za sekoj gref, da budeš iscelen, da primiš sila od ozgora. I potom da go baraš carstvo to Božjo, da rabotiš za carstvo to Božjo. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, tatko moj, u ime na Isus zboru i deneskan iz mene. Ti upravovaj so mene, oblikuvaj me, nauči me da gi ljubam site. Neka sekoj zbor što izlegu i što se ozvučuva, сега ги допре сите оние кои се gladni i žedni za Tvoje slovo. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Ti blagodaram za se. Ti si sve što imam. Slava ti Isuse. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Delata Božji. Vidite, Isus veli, on gi vrši delata. Duhot nam je Otec. Postojano ni zboruva deka, той ne zboruva od sebe deka od one što go pratilo. I ako ste vi njegovi vistinski predstavnici, pratenici na zemljata, i vi treba da zboruvate vo njegovo ime, nema svoje. A kako da zboruvaš vo njegovo ime? Pa to je suštinata. Da go prašuvaš na početok, da se promeniš po sostojbi koji te tera da vozvratuvaš sa lošu, na primjer. Za početok. Da počneš da go prašuvaš, daj mi sila, Gospode Isuse Hriste, da go ljubam ovaj čovjek. Kako da postapam deneska? Da ne postapuvaš impulsivno, instinktivno, telesno, tuku da varaš vodstvo od nego. On da ti pokaže. A ne sramuvaj se, Eve, od što da ne se sramuvaš? Iso licemerstvo ne greši. Ima jedan stih što veli nelicemerno bratoljubije. Nelicemer, a ne brate te sakam. Poslije to nema nikakva ljubav. Ne sramuvaj se točno da go ispolnuvaš zakonot na Sevišnjat. Što podrazbira toga? Pa da prebivaš vo ljubav ti da gi ljubiš site. Od zavetot ne sramuvaj se i presuda stroga nad bezbožnika. Znate, on je bezbožnik, jednaš greši 2 pati, 3 pati, ti go ukoruvaš, so stab da dojdam, veli Isus, ili so sladog zbor. Sladog zbor si ti što mu zboruvaš vo ukor, pa to dođe so stab, ima materializacija na grevot, bolest vo telot. Stroga kazna presuda nad bezbožnik. Zašto pa ne sluša? Dete to, za tebe je stroga. Da se raspravaš, ne sramuvaj se so drugari so nepoznat. Da se raspravaš so drugari so nepoznat. Što kad se raspravaš? I od ostavanja nasledstva na prijatelji. Ne sramuvaj se. Nasledstvo na prijatelji. Vi ste mi prijatelji ako go izvršuvate ono što vi go zapovedam jas, veli Isus. Od točni merki i merenja ne sramuvaj se. Od mala ili golema pridobivka. Бидете благодарни со се што имам еден друга, со се што имате.
Стои на истото место, беше во заедницата, го тргнавме, малку се врза премногу за нас. Пак истото. На истото ниво е, малку се култивизира ливнинова сега. Малку, да не го... Видите, имаме една заедница со трудници. Ние се молиме за луѓе во потреба. Ако некој не ќе да се моли и си куца, си тера по старо, не си за тука човек. Имаш таму заедници телесни, оди каде што сакаш. Ти му кажуваш да се промени, тој не сака. Надвор од рајот, знае што е добро и зло. Тој знае самиот. Од мала или голема придобивка, да бидеш задоволен со тоа што го имаш. Од честност при купување и продавање. Честност од строго воспитување на деца. Строго воспитување на деца се однесува и на нас. И од казнување до крв на лош слуга. Лош слуга. Лош слуга, Каин го убива Авел. 7 пати да се казни. Те сакам, Господи Исусе Христе, но судијата е тој, не си ти. Исус да те укори. Едноставно, тие што се за во заедницата да останат, тие што не се ке си замина. Не можеш да бидеш во Исус и да си тераш по старо, да правиш идолопоклонство, например на светци и икони. Кога тој ќе дојде, Духот, мене ке ме прослави, вели Исус. Се ке ви објасни. Тој ќе дојде и ќе вика Ава, оче, ќе викаш татко, татко. При лоша жена не срамувај се. Добро е да имаш печат. Каков? На челото. За денот на Воскресението, каде што има многу раце, заклучувај. Ево Македонија, многу раце, крадат сите. Не може да оди државата напред. Умре еден човек таму, овчар. Немаше хеликоптер возил да го пренесе. Нема благослов за државата. Политичарите јадат како невидени. Крадат, јадат, грабаат. Народот е болен и умира. Нема така, нема да оди напред. Ако даваш, давај со сметка и со мерење. Давај со сметка и со мерење. Бележи го и давањето и примањето. Тоа се упатство за Христов слуга. Ти можеш да го прашаш и Исус. Да не рече вака си правил и така. Не срамувај се да прекориш глупав и неразумен. Не срамувај се да прекориш глупав и неразумен и престарен, што со млади се надпреварува. Луѓето се веќе мојава генерација остарени. И Христов слуга не старе, тој живее, умира како момче. Тие во плодноста се тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Тогаш ќе бидеш благоразумен, сите ќе те почитуваат. Керката за таткото е постојана грижа, се однесува на жена, на керка, на душа и на заедница, црквата на Исус. За неа сонот му го прегонува. Во младоста не мажена да не остане, а кога ќе се мажи, мажот нејзин да не ја намрази, не заборавајте дека ние сме се однесува и телесно, невестата Исус е младоженецот. Додека е девица да не биде измамена и да не забремени во татковата куќа. Со погрешен отишол во некоја деноминација, во некоја религија, во некоја духовна техника. Оди во Исус и се бави со духовна техника. Кажуваш еднаш, кажуваш два пати. Пишува некои текстови, гледаш дека не се. Не се тоа во Исус. А кога е веќе со мажот, да не остане неплодна. Да бидете гранка која ќе дава многу плод. Зборува и за телесното и за црквата. Ако керката твоја е бесрамна, заедницата добро пазија, а и керката срам да не ти донесе пред твоите непријатели. Вие гледате денеска каде се заедниците. Се појави ковид, секој што го нема печатот на Исус на челото ќе биде мачен. Заедниците се затворија, ставија маски, се вакцинираат. Каде е докторот и Исус, создателот на се? Каде ви е Исус во срцето? И ми се јави во пророштво, ќе видите кому му припаѓаат заедниците во кои одите. Да не стане за срам во градот и укор пред народот и пред луѓето да не те посрами. Возат джипови, градат згради, хотели продаваат. Народот е гладен и нема водач духовен. А ги тераат на правила, бревња тешки за носене, самите не влегуваат. На човечка убавина не гледај.
a telesna убавина. Меѓу жени не седи. Но во Исус нема ни машко, ни женско. Кога сте во Исус? Го знаете тој стих, како молецот што излегува до блеката. Така лукавството излегува од жената. Змијата, жената, душата, и телесната жена, и црквата. И ги гони луѓето, ги тера да прават идолопоклонство, да се поклонуваат на ликот на зверот, се она што стои меѓу тебе, Исус. Богомилската книга вели дека за иконите и фреските христијаните се поклонуваат на демони. Знаете, само на Господ мојот Бог му се поклонува. Подобро е лош маж отколку лицемерна жена која може да ве посрами во однесувањето. Се однесува и на црква и на душа. Адам и Ева. Дали е Ева внатре во него? Дали е душата и змијата внатре во него е добро прашање. Ке бидете како богови. Непокорност кон Бог, непослушност. Сакаш да се искачиш највисоко, ти што сакаш, потоа ќе овкаш. Сега ќе ги споменам делата Божји што сум ги видел. За тоа ќе кажувам. Со зборови Господ ги создаде своите дела. Тоа е живо слово. А луѓето го земаат, цитираат, маваат. Колку е по-неупатен, повеќе цитира. Имаме ние една дилема. Во групата кој се молиме да не пишуваат, имаме постари луѓе кои не може да го исклучат телефонот. Од 2 до 4 сабајле у 3 пишуваат пораки и се молат. Да се молеле 24/7 луѓе. Па потом ми цитираат од ноќта дека тие се оправи и не сакаат да прифатат. Се вметнал сатаната. Ги исклучив, па ги вклучив, па ги исклучив. Пак продолжува да му убедува дека ноќта треба. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој врви по мене нема да оди во темнина. И ќе има светлина во животот. Кој врви дење не се сопиња. Светлото сонце сите ги грее. Ете ги делата, неговото дејство со слава Божја е полно. Еден ден да не огрее сонцето, отиде се. Господ ни на светиите не им дал сила да говорат за сите негови чуда, кои он, Бог Седржителот, мојот татко кој е вечно не се љути, многу милостив, долготрпелив и љубовта никогаш не престанува, кој он Седржителот ги создал и оди за загубената овца додека не ја најде. Та врз нив да стои цврсто вселената што ја создал во негова слава. Те молам да нема земјотреси во Македонија. Господи Исусе Христе, те љубам. Он проникнува во бездната и во срцето Твое. Ги знае сите нивни тајни. Господ го има сето знаење. Знае се што постои. И сите знаци на времето Он ги објавува минатото и иднината, ги открива трагите на она што е сокриено, се скриено, за Господ е откриено. Ниедна мисла не го одминува од тебе, од секого од нас. Ниеден збор не е сокриен од него. За секој лош збор што ќе го изговорат, ќе одговарате на судниот ден. И ние го имаме тој момент, кој ќе почне да учи на ситно. Значи, брачен пар со 2 деца, барат диагноза за децата за да може да поседи сопругата дома, која ја немаат децата. Им препишува матичниот лекар, таа седи дома, утрето ден ги добиваат сите симптоми кои ги барале. Грло, болење, температури, вртоглавици, повраќања. Им текнува што е сопругата, му кажува на сопругот, се помалуваат и симптомите исчезнуваат. Значи, он ги знае сите, ниеден збор не е сокриен од него. Треба добро да внимава Христов слуга што озвучува и што зборува. Кога би го знаел овој закон, повеќе ќе молчиш, синко човечки, наместо да ги цитираш, да земеш прелюбодејство словата кои не се твои. Он ги создал големите дела на својата премудрост. Он живее од век во век за навек.
Он не се зголемил, ниту намалил. Он не бара никаков советник. Колку се пожелни неговите дела. Иако само како искри можеме да ги видиме. Ние се занимаваме со земјата која е падната природа. Таа е падната само за нас. Ако ти си од земја, прашај се што си и зошто се враќаш во земја со телото. Се живее и трае довека. За сите потреби. Се живее и трае довека. Се за сите потреби. Те сакам Господи Исусе Христе. И се на Него му се покорува. Прашање е на време само. Имаш време за милост и време за отплата. На гревовите, плач и крцкање со заби, огнено езеро, пекол, тие го замислуваат, да. Тоа е, ке треба да служиш понатаму. Се живее и трае довека. Вие не може повеќе да умрете, им вели Исус, но тоа е веќе друго ниво, а се двојно, се е двојно, едно спроти друго. Ништо не совршено не создал Он. Ти дал слободна волја да видите синови, собрание на боговите, синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. Ќе умрете како луѓе. Во еден псалм. Едно од друго е подобро. Кој може да се насити гледајќи ја неговата слава? Која слава ја бараш ти, твојата или неговата? Тоа е добро прашање. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Кога ќе го читам овој стих се затресувам. Сите сакаат да бидат учители, пророци. Посебно кога ве фаќа духот на овој свет. Ние не го примивме духот на овој свет. Сакате да бидете пророци, духот на овој свет ве зафатува, да бидете вавилонец, да се качувате највисоко сатана, да бидете над другите, да јадете од дрвото на познанието и ќе бидете изгонети од рајот и тогаш сте смртни. Тоа е гордост и амбиција. Исус дојде да биде слуга, последен од сите. А вие што сакате? Ти што сакаш, бе, брате и пријателе? Да бидеш прв, тебе да ти служат? Или последен, како Исус? Нели последните ќе бидат први, а првите последни? Го земате Словото на Семокниот Бог, на мојот татко, и го толкувате телесно со човечки ум. Тоа е кражба и прелюбодејство. Не пожелувај ништо што е туѓо. Телесниот човек, пишано е, не го разбира духовното. Словото е дух и живот. Дух и живот. И слово имаме во тело, без дух кој убива. А духото животворува. Без дух се е мртво. Се, словото, ти, црквата, заедницата, државата, се е мртво без дух. Учењето без дух е мртво. А сите сакаат да се учители. А тој им вели, не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Кому му е многу дадено, многу. Знаете што е тоа многу? Ќе се бара од него. Кога ќе застанам јас пред Словото, ми се треперува душата. Слова на мојот небесен татко и силата небесна ќе се озвучува. Зборува низ мене, татко мој. Живото слово кое дава живот на животот. И јас знам дека сум мал, не сум достоен. И врвките од нозете на бувките. Да му ги одврзам, не сум достоен да се наречам апостол. И можам да бидам се со мене. Можете да направите се во неговата волја. Сад засвечена или секојдневна употреба, тоа е негова волја. Он е учителот. Он ги дава овие слова. Видете, слегуваат вака. И јас само ги запишувам. Кога ги запишувам, често се случува да ми се здрви раката. Значи, кога духот влегува, не може твоето тело да или ќе се препотам.
Или сеќавам телесна температура качена. Значи, сад за свечен ви секојдневна употреба. Он е учителот. Духот на вистината. Дух на вистината. Ти имаш дух на лагата, на сатаната, духот на овој свет. Он, духот на вистината, секе ви објасни. Ке ни го даде во сила Царството Божјо. Во сила Евангелието на животот и на љубовта. Живот вечен во Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе, еден е учителот. Судијата, само Он учи во духот, во силата. Он избира учители. Не деноминации, телесни луѓе и библиски школи. Царството Божјо не е во зборови, туку во сила. 1 Коринтијаните 4:20. А ти ако си учен од телесни учители, ти си телесен, не си во духовната сила. Немаш живот во зборовите. Роден си од тело и си телесен, а телесниот човек не го разбира духовното. Ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Не го разбираш Светото Писмо. И тогаш се тоа зборови без сила и без живот. И Словото тогаш те убива, и тебе, и оние кои те слушаат. И поголемо осудување ќе добиеш ако си учител. Оти Словото е без дух, тие се телесни и немаат дух. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Јован 6:36. И ти тогаш си телесен учител, учен од луѓе, не од Исус, не од Духот на Отецот наш. И поголемо осудување ќе добиеш. Го земаш Словото на Бог, Отецот, го озвучуваш во мртви зборови, немаш сила. И тоа е мртво без дух. Го проучуваш Словото, како фарисеите мислите ќе ви даде живот вечен, а не си дошол кај Исуса и Отецот за вистина ви велам да имаш живот вечен. Да дојдеш пред Него, да клекнеш пред Него. Блудниот син кај Отецот на љубовта и да се покаеш и да бидеш исцелен, да се покориш, да се понизиш, да признаеш со сето срце и душа дека си погрешил пред Него. Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Потоа вистински, не само во умот да го примиш Исус во срцето, да умреш телесниот ти, да се роди духовниот човек по образот на небесниот и да ја живееш не твојата, не мојата, неговата волја во дух и вистина. Исусе, те љубам. Татко, мој исцелување за сите оние кои ќе речат: Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Се покајувам за секој греф. Им простувам на сите. Никого не осудувам. Се покајувам за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Божјата волја во мојот живот. Го барам Царството Божјо за седа ми се придодаде. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Научи ме да победувам со љубовта. Научи ме да ги љубам сите. Исус напред јас по Него. За секогаш Исус, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај, се е од Него и за Него создадено и се преку Него се држи. Првиот и последниот. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Те љубам, Исусе. Слава Ти, Исусе. Он проникнува во бездната на срцето и ги знае сите тајни. Знаете, кај беше тој стих? Господи Исусе Христе, те сакам, Исусе, што е суштина.
девица, керката, молецот, лош, Господ ни на светиите не им дал сила да говорат за сите негови чуда, кои Он, Вседржителот, ги создал. Господ го има сето знаење, ни една мисла не одминува и отиде тој стих некаде натаму. Се е двојно едно спроти друго. Таткото небесен Исус, на спротивната страна си ти, паднатиот, сатаната, кој треба да се вратиш повторно под царството на духовите, во Отецот на љубовта во Исуса Христа, а тоа подразбира вистински да го повикаш да живее во твоето срце. Мир вам до Божјо царство небесно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христосе. Слава ти, Исусе. Арахмасан дирейда марелаханнеда. Каде беше тој стих? Каде беше? Од честност прикупување. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христосе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Мир вам. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш